प्यारे बच्चों, आदाब। नवीं जमात के ऑनलाइन क्लास के लिए तमाम बच्चों को खैर मकदम। प्यारे बच्चों, हमारे दरसी किताब के पहला यूनिट के आखिरी सबक है मिट्टी का दिया। क्या है मिट्टी का दिया? मिट्टी क्या है? हाँ, खाक, മണ്ണ്, दिया, चिराग, വെളിച്ചം। मिट्टी का दिया, मण विளக்கு। ओके मेरे बच्चों, यह एक नज़म है। ये उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली की बहुत दिलकश नज़म है। हमें उसके बारे में चर्चा करें। आज हमें उस नज़म के बारे में चर्चा करें। देखो बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा है सावित्री। सावित्री एक गरीब मच्छेरा भगवान दास की बेटी है। उसके पास सावित्री की इम्तिहान की फ़ीस अदा करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसके ख़ानदान बहुत परेशान हो गए, मायूस हो गए, दुखी हो गए। इस वक्त पड़ोसिन मुमताज़ बेगम ने आकर पैसा दिया और सावित्री इम्तिहान की फ़ीस अदा की। मिट्टी का दिया फीस अदा करके शाम को सावित्री खुशी खुशी कॉलेज से घर लौटी। प्यारे बच्चों, मुमताज़ बेगम ने पैसा दिया तो सावित्री ने क्या किया? हाँ, इम्तिहान की फ़ीस अदा किया और फ़ीस अदा करके शाम को इवनिंग सावित्री खुशी खुशी कॉलेज से घर लौटी। देखो बच्चों, സാവിത്രി खुशी खुशी കോളേജ് से घर ലൗട്ടി. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ക്യോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സാവിത്രി കോളേജിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നത്? हमने पढ़ा है इम्तिहान की फीस अदा किया है। ओके, അങ്ങനെ रात का खाना खाकर सोने लगी। रात का खाने के बाद वो सोने लगी। कौन? सावित्री। वो सो गई, അവൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഗഹിരി നീന്തുമേ. എന്താ ഗഹിരി നീന്ത് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ പറയില്ലേ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാന്നൊക്കെ, അതാണ് ഗാഢമായ ഉറക്കം. ഗഹിരി നീന്തുമേ उसने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा। गहरी नींद में सावित्री ने क्या देखा? गहरी नींद में सावित्री ने एक ख्वाब देखा के എന്താണ് അവൾ കണ്ടത്? हाथ में जलता हुआ मशअल लेकर कॉलेज की सहेलियां कहीं दौड़ रही हैं। सावित्री का ख्वाब देखिए। हाथ में जलता हुआ मशअल लेकर कॉलेज की सहेलियां कहीं दौड़ रही हैं. എന്താ? ഹാത്ത് മേ കയ്യിൽ ജൽത്താ ഹുവ മിഷ്അൽ, മഷ്അൽ എന്നും വായിക്കാം. ജൽത്താ ഹുവ മഷ്അൽ ലേഖർ. ജൽത്താ ഹുവ എന്താ? ജൽത്താ ഹുവ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ചിറാഗ് ലേക്കർ ഒരു വിളക്കുമായിട്ട് കാളജ് की सहेलियां, कालेज के दोस्त कहीं दौड़ रही हैं. वो क्या कर रही हैं? कहीं दौड़ रही है. बच्चों, सावित्री ने क्या देखा? क्या ख्वाब देखा? क्या सपना देखा? कालेज के उसके दोस्त हाथ में एक चिराग लेकर, जलता हुआ एक मशअल लेकर कहीं दौड़ रही हैं. ये देखकर वो भी उनके साथ मशअल लेकर दौड़ने लगी. सपना में और ख्वाब में सावित्री ने क्या देखा? सावित्री के दोस्त, कॉलेज के दोस्त
अपने हाथ में एक जलता हुआ दिया, जलता हुआ चिराग लेकर दौड़ रही है। ये देखकर वो भी, സാവിത്രി भी उनके साथ मिसाल लेकर दौड़ने लगी. അവളും അവരുടെ കൂടെ കൂടി ഓടി. अचानक हवा के झोंकों ने मशाल को बुझा दिया. अचानक हवा के झोंकों ने मशाल को बुझा दिया. അങ്ങനെ ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അച്ചാനക്ക് യാദൃശികമായി പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിച്ചു. അങ്ങനെ ഹവാക്കെ ഛോങ്കനെ കാറ്റിൻ്റെ ഓളം കൊണ്ട് മിഷൽ കോ ബുझാദിയ, എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചിറാഗ് ബന്ദ് ഹോഗയ, വിളക്ക് അണഞ്ഞുപോയി. ബുझാദിയ, കെട്ടുപോയി. രാത്രി സമയമാണ്. കൂട്ടുകാരൊപ്പം ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിളക്കണഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തുണ്ടാകും? ഓ പരേശാൻ ഹോഗയി, ഓ മായൂസ് ഹോഗയി, അവളാകെ പരിഭ്രമിച്ചു. സാവിത്രി പരേശാൻ ഹോഗയി ക്യോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സാവിത്രി പരേശാൻ, ദുഃഖിതയായത്? दोस्तों के साथ दौड़ने के वक्त उसके मिसाल क्या कर दिया? बुझा दिया. इसलिए वो परेशान हो गए और सिरे राह बैठकर, सिरे राह रास्ते पर, सिरे राह രാസ്തേ पर बैठकर रोने लगी. അവൾ ആ വഴിയരിക്കിലിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറേ കരഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്ത് കാണുന്നു? इतने में उसने देखा, सावित्री ने देखा कि एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी मिट्टी का दिया. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണെന്ത്? मिट्टी का दिया. ഇതാണ് मिट्टी का दिया. समझा? देखो, अभी सावित्री के मिसाल बुझ गया तो सावित्री विളക്കണഞ്ഞപ്പോൾ वो सिरे राह पर रास्ते में बैठकर क्या करने लगी? रोने लगी. तो इतने में उसने देखा, അവൾ എന്ത് കണ്ടു? एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी. एक बुढ़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, ഒരു വയോധിക. സടക്ക് കെ കിനാരെ, സടക്ക് കെ പാസ് ബൈഠി, റോഡിൻ്റെ തീരത്ത് സൈഡിന് ഇരുന്നിട്ട് മിട്ടി കാ ദിയ ജലാ രഹാ ഹേ. മിട്ടി കാ ദിയ, ഒരു മൺചെരാഗ്, മൺവിളക്ക്. മിട്ടി കാ ദിയ, ഒരു മൺവിളക്ക്, ജലാ രഹിയെ, ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതേക്കർ, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ सावित्री जल्दी उसके पास गई. सावित्री क्या किया? सावित्री इस बूढ़िया के पास फौरन गई, जल्दी गई. അങ്ങനെ അവൾ ആ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു. यह है हमारी सावित्री का ख्वाब, हमारी सावित्री का സ്വപ്ന. ഇതാണ് അവൾ കണ്ട സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അതാ ഒരു വിളി കേൾക്കുന്നു. उठो बेटी, सावित्री उठो, सुबह हो गई है, आज कॉलेज नहीं जाता है क्या? അപ്പോഴാണ് അവൾ ആ വിളി കേട്ടത് ആ സ്വപ്നത്തിനിടയിൽ. ഉടോ ബേട്ടി, സുബഹ ഹോ ഗയി ഹേ, ആജ് കോളേജ് നഹീം ജാനാ ഹെ ക്യാ? എന്താ മോളെ, എണീക്കൂ, ആജ് കോളേജ് നഹീം ജാനാ ഹെ ക്യാ? ഇന്ന് കോളേജിൽ പോകുന്നില്ലേ? അമ്മി കി ആവാസ് സുൻകർ सावित्री नींद से जाग उठी और खुशी से चारों तरफ देखने लगी. अम्मी की आवाज़ सुनकर, അമ്മയുടെ വിളി കേട്ട് സാവിത്രി ക്യാ കർ ദിയ? നീന്ത് സെ ജാഗ് ഉടി, ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ജാഗ് ഉടി, ഞെട്ടി ഉണർന്നു. और खुशी से, സന്തോഷത്തോടെ, चारों तरफ देखने लगे, ചുറ്റുഭാഗത്തും നോക്കി. वो किसको चारों तरफ देखा? ആരെയാണ് അവൾ നോക്കുന്നത്? वो दोस्तों के साथ दौड़ने के वक्त अपने हाथ का चिराग बुझ गया तो एक बुढ़िया ने क्या कर दिया? उसकी चिराग, उसका दिया ജലാ ദിയ, വിളക്ക്, കെട്ട വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു വയോധിക. അവരെയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. उसकी आंखें उस बुढ़िया को देखने के लिए, उसकी आंखें, सावित्री की आंखें इस बुढ़िया को देखने के लिए, ആ ബുഡിയാനെ കാണാൻ വേണ്ടി തറസ് രഹി ഥി,
തരികയായിരുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. ജിസ്നെ ഉസ്കി ജിന്ദഗി കീ ദിയ. ജിസ്നെ ആരാണ് ആ വയോധിക? ഉസ്കി ജിന്ദഗി കാ ദിയ, അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളക്ക്. ഉസ്കി ജിന്ദഗി കാ ദിയ, ജീവിതത്തിൻ്റെ നാളം. ഉസ്കി ജിന്ദഗി കാ ദിയ, ജീവിതത്തിൻ്റെ, ദിയ മീൻസ് ചിറാഗ്, വിളക്ക്. ഉസ്കി ജിന്ദഗി കാ ദിയ, അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാളം, ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളക്ക്. രോഷൻ കർ ദിയാദ, കത്തിച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചത് ആ വയോധികയായിരുന്നു. അവരെയാണ് ഇവൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. बच्चों ये हमारी नरेशन है, इस और हमारी नज़म का नाम है मिट्टी का दिया. आप लोग क्या करना चाहिए? अभी हमारी दर्स, हमारा चैप्टर मिट्टी का दिया देखिए और अच्छी तरह पढ़ना. प्यारे बच्चों, अभी हमको हमारी नज़म मिट्टी का दिया की गीत सुनिए, अच्छी तरह पढ़िए. झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया. झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया. मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया. ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाए, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाए. राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, ये दुआ बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से. ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से. रोशनी महलों के अंदर ही रहे जिनकी सदा. मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया. घर निकल कर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप्तरो दीवार पर छाया हुआ. सुर्ख रो आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी जिनकी हम अल्लाहों के बेड़े पार है. रोशनी से जिनकी मुल्लाहों के बेड़े पार है. मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया. झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया. मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया.
प्यारे बच्चों, अभी हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हैली, कौन है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हैली? आपको मालूम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हैली उर्दू के सबसे बड़े शायर था, सबसे बड़े मुफक्किर था, सबसे बड़ा आलिम था, सबसे बड़े सहाफ़ी था, सबसे बड़ा नक्काद था और सबसे बड़ा अदीब था. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, മൗലാന അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ അലി എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ഉറുദുവിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു, കവിയായിരുന്നു, ഗദ്യകാരനായിരുന്നു, നിരൂപകനായിരുന്നു, അതുപോലെ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു, ചിന്തകനായിരുന്നു, ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർ സയ്യിദിൻ്റെ സഹയാത്രികനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ധാരാളം കവിതകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത്. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത്. പ്യാരെ ബച്ചോ, അബി इस नज़म का मलयालम हमको सुनाना चाहिए, उससे हमको उसका मायना भी समझ सकेगा. देखिए, പ്രശസ്ത ഉറുദു സാഹിത്യകാരൻ മൗലാന അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ ഹാലിയുടെ മിട്ടി കാ ദിയ എന്ന കവിതയുടെ മലയാള ആവിഷ്കാരം മൺചെരാ. അന്തിയിൽ മാനം ചുവക്കുന്ന നേരത്ത് കൂരയിൽ നിന്നൊരു മണ്ണിൻ ചെരാതുമായി ഒരു വൃദ്ധ വഴിയരികെ വന്നിതാ ദീപം തെളിച്ചിടുന്നു. അന്തിയിൽ മാനം ചുവക്കുന്ന നേരത്ത് കൂരയിൽ നിന്നൊരു മണ്ണിൻ ചെരാതുമായി ഒരു വൃദ്ധ വഴിയരികെ വന്നിതാ ദീപം തെളിച്ചിടുന്നു. വഴിയറിയാതുള്ളൊരാ പരദേശി യാത്രിക എങ്ങാനും വഴിയിലലയാതിരിക്കാൻ, വഴിയറിയാതുള്ളൊരാ പരദേശി യാത്രികർ എങ്ങാനും വഴിയിലലയാതിരിക്കാൻ, ചെറിയവൻ വലിയവനാരായിരുന്നാലും വഴിയെ സൗഖ്യമായി പോയിടുവാൻ, വഴിയെ സൗഖ്യമായി പോയിടുവാൻ. മണിമാളികകൾക്കുള്ളിലായി വെട്ടമൊതുങ്ങു മലങ്കാര ദീപങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ മികവുറ്റതാണീ ദീപം. മണിമാളികകൾക്കുള്ളിലായി വെട്ടമൊതുങ്ങു മലങ്കാര ദീപങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ മികവുറ്റതാണീ ദീപം. പുറത്തുനിറങ്ങി ചുറ്റിലും നോക്കിടൂ, മാളിക മുറ്റത്ത് കൂരിരുൾ തന്നെ. പുറത്തുനിറങ്ങി ചുറ്റിലും നോക്കിടൂ, മാളിക മുറ്റത്ത് കൂരിരുൾ തന്നെ. ചെഞ്ചായമേറിയ ചക്രവാളത്തിലോ മണ്ണിൻ ചെരാതിത് ദീപസ്തംഭം. ചെഞ്ചായമേറിയ ചക്രവാളത്തിലോ മണ്ണിൻ ചെരാതിത് ദീപസ്തംഭം. ഇരുളിന്റെ മാറിൽ തുഴയെറിഞ്ഞോർക്കിത് കരപറ്റിടാനുള്ള മാർഗദീപം. ഇരുളിന്റെ മാറിൽ തുഴയെറിഞ്ഞോർക്കിത് കരപറ്റിടാനുള്ള മാർഗദീപം. അന്തിയിൽ മാനം ചുവക്കുന്ന നേരത്ത് കൂരയിൽ നിന്നൊരു മണ്ണിൻ ചെരാതുമായി ഒരു വൃദ്ധ വഴിയരികെ വന്നിതാ ദീപം തെളിച്ചിടുന്നു. ഒരു വൃദ്ധ വഴിയരികെ വന്നിതാ ദീപം തെളിച്ചിടുന്നു.